ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக். இன்றைக்கி நாம் 8th ஸ்டாண்டர்ட் எக்கனாமிக்ஸில் யூனிட் 1 மணி சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இந்த யூனிட்டோட புக் பேக் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம். இந்த லெசன் வந்து பேஜ் நம்பர் 226 இருக்குது. இது வந்து புது புக்கு. ஃபஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பேஜ் நம்பர் 235 இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், விச் மெட்டல்ஸ் வேர் யூஸ்டு ஃபார் மெட்டாலிக் மணி? கோல்ட், சில்வர், பிரான்ஸ். ஆப்ஷன் டி, ஆல் த எபோவ். Second one, who designed the symbol of Indian rupee? Option A, Uday Kumar. Third one, the value of money is A, internal value of money, B, external value of money. Answer is option C, both A and B. Fourth one, which is the bank money? Answer A, check. Fifth one, pick out the incorrect one. Investment can be made in different vehicle. Idhukku answer option D, paid tax. Then sixth one, answer the following which are responsible for black money? Tax evaders, hoarders, smugglers. Answer is option D, all of the above. Then fill in the blanks. First one, online banking is also known as net banking, NETBANKING. Second one, dash is what money does, money. Third one, electronic banking is also known as NEFT. NEFT na National Electronic Fund Transfer. Fourth one, credit cards and debit cards are plastic money. Fifth one, in the year, dash year, Reserve Bank of India was established 1935. Match the following. First one, barter system, exchanged goods for goods. Second one, Reserve Bank Act 1935. Third one, e-money, electronic money. Fourth, savings, consumers' disposable income. Fifth, black money, tax evaders. Fourth, write the one word answer. First question, the word money is derived from Roman word moneto juno. ரோமன் வேர்டு, இந்த மனிட்டோ ஜூனோ அப்படிங்கிறது ரோமன் வேர்டு. இதுலேருந்து தான் டிரைவ் பண்ணியிருக்காங்க மணி அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை. ரோமன் வேர்ட் மனிட்டோ, MONETA, மொனிட்டா, ஜூனோ, JUNO. செகண்ட், ஹூ பிரிண்ட்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் பேப்பர் கரன்சிஸ் இன் இந்தியா? RBI, ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா. Then fifth, choose the correct statement. First, barter system had many deficiencies like lack of double coincidence of ones, no difficulties of storing wealth, common measure of value, indivisibility of commodities. Answer வந்து option C, 1, 3 and 4 is correct. செகண்ட் வந்து no difficulties of storing wealthன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் நம்ம ஸ்டோரிங் வெல்த் வந்து டிஃபிகல்ட்டிஸ் தான் அதுக்கு வரணும். அதனால் இந்த ஆப்ஷன் வராது. ஆன்சர் வந்து C, 1, 3 and 4 is correct. Find out the odd one. First one, recent forms of money transactions are option B, barter system. Second one, effects of black money on economy is option C, no effects on production. Right, short answers. First question, what is the barter system? Answer பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 226 இருக்குது. லெசனோட ஃபஸ்ட் பேஜில் வாட் இஸ் barter system. Barter system is exchanging goods for goods without the use of money in the primitive stage. A barter system is an old method of exchange. இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கு. ஓகேவா, barter சிஸ்டத்துலேருந்து மீடியம் ஆஃப் மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் வரைக்கும். நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஷின், வாட் ஆர் த ரீசன்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மணி? இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 230லையும் 231லையும் இருக்கும். ஜஸ்ட் ரெண்டு வேர்டு தான். ரீசன்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மணி அந்த ஹெட்டிங் கீழே பிளாஸ்டிக் மணி அண்ட் மணி, இது ரெண்டு தான் வந்து ரீசன்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மணின்னு சொல்லுவாங்க. மணி இவ்வளோ, அந்த ஹெட்டிங் மட்டும் பார்த்துட்டா போதும். ஒன்று பிளாஸ்டிக் மணி, செகண்ட் மணி. செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர். தென் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Third one, short note on e-banking and e-money. Short note on e-banking and e-money. இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 231ல் இருக்குது. e-banking and e-money. ஃபஸ்ட்டு e-money பார்த்துடலாம். Electronic money is money which exists in banking computer system and is available for transactions through electronic system. இது வந்து e-money. e-banking அப்படின்னா electronic banking, also known as NEFT, National Electronic Funds Transfer, NEFT, is simply the use of electronic means to transfer funds directly from one account to another rather than by check or cash. ஓகேங்களா, இதான் தேர்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். அதாவது e-banking and e-money. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fourth question, what are the essential of money in your life? What are the essential of money in your life? இதுக்கு ஆன்சர் புக்கில் இல்லை, நான் உங்களுக்கு இது பண்ணுறேன், நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கோங்க.
What are the essential of money in your life? Answer வந்து money is used as the source to fulfill basic needs as well as comforts in life. It gets people accommodation, clothes, food and other things which add to luxury in life. It is an important source to live a healthy life too. Money is used as the source to fulfill basic needs as well as comforts in life. It gets people accommodation, clothes, food and other things which add to luxury in life. It is an important source to live a healthy life. ஓகேவா, இது நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஃபிஃப்த் கொஸ்டின், வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மணி? இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 231 இருக்குது. வேல்யூ ஆஃப் மணி அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் மென்ட் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி ஓவர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீஸ் இன் அ கண்ட்ரி. வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் மென்ட் த பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி ஓவர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன் அ கண்ட்ரி. இது வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Next, sixth question, what is savings and investments? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 232லையும் 233லையும் இருக்குது. சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே சேவிங்ஸ் ஆர் டிஃபைன் ஆஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் விச் இஸ் நாட் யூஸ்டு ஃபார் கரண்ட் கன்சப்ஷன் ரேதர் கெப்ட் அசைட் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ். அதாவது இப்போ இருக்கிறதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணாமல் சேர்த்து வைக்கிறது, அதுக்கு பேர் தான் சேவிங்ஸ் அப்படிங்கிறது. சேவிங்ஸ் ஆர் டிஃபைன் அஸ் அ பார்ட் ஆஃப் கன்சியூமர்ஸ் டிஸ்போசபிள் இன்கம் விச் இஸ் நாட் யூஸ்டு ஃபார் த கரண்ட் கன்சப்ஷன் ரேதர் கெப்ட் அசைட் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ் அப்படிங்கிறது சேவிங்ஸ். நெக்ஸ்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னா the process of investing something is known as investment. It could be anything, that is money, time, efforts or other resources that you exchange to earn returns in future. The process of investing something is known as an investment. It could be anything, that is money, time, efforts or other resources that you exchange to earn returns in future. ஓகேங்களா, சேவிங்ஸ்க்கு இந்த பாயிண்ட்டு அண்ட் தென் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் செவன்த் கொஸ்டின், வாட் இஸ் மென்ட் பை பிளாக் மணி? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 235ல் இருக்குது. வாட் இஸ் மீன் பை பிளாக் மணி? Black money is money earned through any illegal activity controlled by country regulations. Black money is a money earned through any illegal activity controlled by country regulations. இதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தென் எய்த் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கானமி? இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 234ல் இருக்குது. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கானமின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 8 பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் ஏதாவது ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. மேபி ஜுவல் எக்கானமி, அண்டர் மைனிங் ஈக்விட்டி, அதுக்கப்புறம் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஸ்கேர் ரிசோர்ஸ், எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன், இந்த மாதிரி சின்னதாக 4 பாயிண்ட் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கானமிக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். ஷார்ட் ஆன்சர்ஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸ், ரைட் ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் barter சிஸ்டம்? ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் 227ல் இருக்குது. டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் barter சிஸ்டம். Barter system had many deficiencies like lack of double coincidence of wants, common measure of value, indivisibility of commodities, difficulties of storing wealth. இதெல்லாம் தான் வந்து barter சிஸ்டத்தோட டிஃபிஷியன்சிஸ், டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ன்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். செகண்ட் கொஸ்டின், ரைட் அபவுட் த எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி. எவல்யூஷன் ஆஃப் மணிக்கு வந்து ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் 229ல் 228, 228 அண்ட் 230ல் இருக்குது. மேஜர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி அந்த ஹெட்டிங் கீழே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கிறத மட்டும் ரீட் பண்ணுறேன், அதை மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. மேஜர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி. மணி ஹேஸ் எவால்வ்டு த்ரூ different stages according to time, place and circumstances. Next, commodity money. Commodity money in the parafulla. In the earliest period of human civilization, any commodity that was generally demanded and chosen by common consent was used as money. Goods like furs, skins, salt, rice, wheat, utensils, weapons, etc. were commonly used as money. Such exchange of goods for goods was known as barter exchange. Then metallic money kila, which with the progress of human civilization, commodity money changed into metallic money. Metals like gold, silver, copper, etc. were used as they could be easily handled and their quantity can be easily ascertained. It was a main form of money throughout the major portion of recorded history. ஓகேங்களா, நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்டு, பேப்பர் மணி.
பேப்பர் மணிக்கு கீழே நான் மார்க் பண்ணியிருக்கேன், அது மட்டும் பார்த்துக்கலாம். இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன்கன்வீனியன்ட் as well as dangerous to carry gold and silver coins from place to place. So invention of paper money marked a very important stage in the development of money. Next point, paper money is regulated and controlled by the Central Bank of India, the RBI தான். At present, a very large part of money consists mainly of currency notes or paper money issued by the Reserve Bank of India. ஓகேங்களா, அதாவது இந்த பேப்பர் மணிக்கு கீழே ஒரு 3 பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு, credit money or bank money. Emergence of credit money took place almost side by side with that of paper money. எக்ஸாம்பிள் வந்து இதுக்கு செக். ஓகேங்களா, கிரெடிட் மணிக்கு எக்ஸாம்பிள் செக். அடுத்து, the check bracketல known as credit money or bank money itself, it's not money but it performs the same functions as money. ஓகேங்களா, இது ஒரு பாயிண்ட், இது ஒரு பாயிண்ட். Then neo money, the final stage in the evolution of money has been the use of bills of exchange, treasury bill, bonds, debentures, savings certificate, etc. இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து செகண்ட் கொஸ்டின் எவல்யூஷன் ஆஃப் மணிக்கு வந்து இந்த வரைக்கும் ஆன்சர் நோட் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது மேஜர் ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி அந்த ஹெட்டிங் கீழே நான் நோட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்க. மணியிலிருந்து சர்க்கம்டென்சஸ் வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட், தென் கமோடிட்டி மணி, மெட்டாலிக் மணி, அதுக்கப்புறம் 230ல் பேப்பர் மணி அந்த ஹெட்டிங் கீழே இந்த ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் இன்கன்வீனியன்ட்லேருந்து மணி வரைக்கும், அப்புறம் பேப்பர் மணி அதுலேருந்து கண்ட்ரி வரைக்கும், அட் ப்ரெசென்ட் ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வரைக்கும் நோட் பண்ணிக்கோங்க பேப்பர் மணிக்கு. தென் கிரெடிட் மணி ஆர் பேங்க் மணியில் பேப்பர் மணி வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டு, இது செக்லேருந்து ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி வரைக்கும் ஒரு பாயிண்ட்டு. நெக்ஸ்ட்டு நியோ மணி இந்த 3 லைனும் பார்த்துக்கோங்க. இதான் வந்து செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். தேர்ட் கொஸ்டின், வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட். கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 232ல் இருக்குது. அதாவது ஹெட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி அப்படிங்கிற ஹெட்டிங் கீழே கொடுத்துருக்காங்க. கொஸ்டின் வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. இதுக்கு ஆன்சர் பார்ப்போம். நான் குறிச்சிருக்கேன். ஃபஸ்ட்டு, ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி ஆர் கிளாசிஃபைட் இன்டு பிரைமரி ஆர் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ், செகண்டரி ஃபங்க்ஷன்ஸ் அண்ட் கண்டிஜென்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ். பிரைமரி ஆர் மெயின் ஃபங்க்ஷன்ஸ், த இம்பார்ட்டன்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி performed in every economy as classified under many functions. Main functions அதில் ஃபஸ்ட்டு medium of exchange or means of payment, second measure of value, இது ரெண்டு primary functions கீழே வரும். Then secondary functions வந்து the 3 important secondary functions are first point standard of deferred payments, store of value or store of purchasing power, third point transfer of value or transfer of purchasing power. இந்த 3 ஹெட்டிங் பார்த்துக்கோங்க. அடுத்து contingent functions அப்படிங்கிறது வந்து basis of credit, increasing productivity of capital, measurement and distribution of national income. இது வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த functions of money and explanation. ஓகேங்களா, functions of money ஹெட்டிங்லேருந்து இதில் 2 பாயிண்ட்டு அண்ட் தென் இதில் 3 பாயிண்ட்டு contingent functions வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் கொஸ்டின், எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் டெபாசிட்ஸ். கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 233ல் இருக்குது. சேவிங்ஸ் அந்த ஹெட்டிங் கீழே வாட் ஆர் த எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் டெபாசிட்ஸ். பேங்க் டெபாசிட்ஸில் என்ன டைப்ஸ்னு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட் வந்து ஸ்டூடெண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட், சேவிங்ஸ் டெபாசிட்ஸ், கரண்ட் அக்கௌண்ட் டெபாசிட், ஃபிக்ஸட் டெபாசிட், 4 டைப்ஸ் இருக்குது. ஸ்டூடெண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட், சம் பேங்க்ஸ் ஆஃபர் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் specifically for young people enrolled in high schools or colleges. The main features of this account is to maintain zero balance. Second, savings deposits. Savings deposits are opened by customers to save the part of their current income. The customers can withdraw their money from their accounts when they require it. The bank also gives a small amount of interest to the money in the savings deposits. Next, current account deposit. Current accounts are generally opened by business firms, traders and public authorities. The current accounts help in frequent banking transactions as they are repayable on demand. Fixed deposit. Fixed deposit accounts are meant for investors who want their principal to be safe and yield them with fixed yields. The fixed deposit is also called as term deposit, as normally they are fixed or for a specified period. ஓகேங்களா, அது எக்ஸ்பிளைன் த டைப்ஸ் ஆஃப் பேங்க் டெபாசிட்ஸ்க்கு வந்து இந்த 4 பாயிண்ட்டும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Fifth one, what are the differences between savings and investment? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் 234ல் இருக்குது. ஒரு டேப்லர் காலம் கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. டிஃப்ரென்ஸு, கம்பேரிசன் ஆஃப் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிஸ் ஃபார் கம்பேரிசன் சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், ஃபஸ்ட்டு மீனிங், பர்பஸ், ரிஸ்க், ரிட்டர்ன்ஸ், லிக்விடிட்டி, இது எல்லாம் தான். இந்த டேப்லர் காலம் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. இதுதான் வந்து டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கான ஆன்சர். மார்க் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம்.
Sixth one, what are the effects of black money on economy? ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா 234 இருக்குது. அதாவது நமக்கு ப்ரீஃப் ஆன்சர்ஸ்லேயே இந்த கொஷின் கேட்டிருந்தாங்க எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் எக்கானமி சொல்லிட்டு. அதில் வந்து ஒரு 4 பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம். இதில் வந்து எல்லா பாயிண்ட்ஸுமே எழுதணும், ஏன்னா லாங் ஆன்சர் டீட்டெயில் கொஷின் அப்படிங்கிறதுனால. எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கானமி. ஃபஸ்ட்டு டியூவல் எக்கானமி. டியூவல் எக்கானமி in terms of developed sector on one side and a developed sector on the other side. Second, tax evasion, thereby loss of revenue to government. Third, undermining equity. Fourth, widening gap between the rich and poor. Fifth, lavish consumption spending. Sixth, distortion of production pattern. Seventh, distribution of scarce resource. Eighth, effects on production. இந்த 8 பாயிண்ட்டுமே எழுதணும் இந்த கொஷினுக்கு. வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கானமி, அதுக்கு வந்து இந்த 8 பாயிண்ட்ஸுமே நீங்கள் எழுதி தான் ஆகணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இதோட இந்த லெசனில் இருக்க புக் பேக் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு வேறு வீடியோவில் உங்களை மீட் பண்ணுறேன். தேங்க்யூ, பாய்.